मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनम मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलम गरुड़ोध्वज माधव माधव विष्णु माधव माधव हरि स्मरन्ति सदवादित्यो सकल कार्येषु माधव। भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन चतुर्धामूर्ति देवता आज दिन व्यवसाधिपति चंद्र देवता एवं इष्टदेवी भुवनेश्वरी देवता जो मैंने आज आष्ट संवादर दैनिक राशिफल कार्यक्रम को देखुंट शुणुंट से आज दिन सुख समृद्धि मानसिक पारिवारिक शांति एवं आत्मसंतोषर दिन हो यहाँ जगन्नाथ पाखे कामना करी आरंभ करुँ आज आम दैनिक राशिफल कार्यक्रम। जय जगन्नाथ। आज जुलाई मास 29 तारीख कर्कट 14 दिन श्रावण मास कृष्ण पक्ष नवमी सोमवार। नवमी संध्या 5:56 पर्यंत एवं यहाँ दशमी तिथि भोग हो। आज राशि नक्षत्र जिजा मेष। जिजा नक्षत्र सकाल 10:45 पर्यंत रही यहाँ कुटिका नक्षत्र भोग हो। मेष राशि चंद्र अपराह 4:45 पर्यंत अवस्थान करेंगे यहाँ वृष को गमन करेंगे। नवमी तिथि जो राहु खाइबा मना खाइले गोमांस सह समान। ये थी आज दैनिक पंजिका। वर्तमान जानिनेबा 12टी राशि व्यक्ति मानकर किपरि रहिबा आज दिन कौन रही आज समस्या और कौन कहूँ आज भाग्य केमिति कटिबा आज तांकर दिन। प्रथम मेष राशि श्रीचंद्र अपराह 4:45 पर्यंत रोकु घात चंद्र जो श्रीचंद्र मेष राशि मनरे दुश्चिंता दुर्भावना और हतोत्साह भाव प्रकाश पाइब एवं निजर लोक माने शत्रुता आचरण करेंगे। मनरे अस्थिरता परिवार में मतांतर एवं शारीरिक पीड़ा भोगे। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन में मांदावस्था लगी एवं कर्म बहु परिश्रम किछिटा सफलता पाइबे। ये समय पर अपराह 4:45 पर द्वितीय चंद्र जो ये समय भितर कर आय बदथा खर्च कि बहुत खर्च एवं कर्म बहुविध समस्या और सहकर्मी विरोध शिकार हे। जो मानकर जिजा और कृतिका मेष से सतर्कता अवलंबन करेंगे। शुभ रंग हलदिया संख्या 3 आराधना मां चंडी। वृष राशि द्वादश चंद्र एवं श्री चंद्र भोग हो मनरे प्रसन्नता परिवार सुख शांति एवं देह मन सुस्थ रहिबो। आमोद प्रमोद मौज मौज अधिक आग्रह एवं परिवार सह कौन दर्शनीय स्थान को भ्रमण में जापारती। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन में आय अति उत्तम एवं आयर किसी अंश संचय विनियोग करेंगे। कर्म सफलता एवं समस्त अटकी काम असंपूर्ण कर्म को संपूर्ण कर समय आज आप सहायता हो। जो मानकर रोहिणी और मृगशिरा वृष से उपकृत हे। शुभ रंग नील संख्या 2 आराधना मां कमला। मिथुन राशि एकादश चंद्र एवं द्वादश चंद्र उभय भोग हो घात बार जो घात बार प्रभाव विशेष रहा। आय तुलन व्यय बहुत कम एवं खर्च कर टाल प्रवृत्ति अवलंबन करेंगे। समस्त कर्म एवं समस्त विषय वस्तु को गोपन रखिए एवं समस्त की संदेह चक्षुरे देखिए। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन में आय अति उत्तम एवं व्यवसाय कर्म कौन दूर स्थान को यात्रा करेंगे। मूल्यवान धातु भूमि
ଓ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବେ ଏବଂ ଧନର ସତ୍ ବିନିଯୋଗ କରିବେ। କର୍ମରେ ସଫଳତା, ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଓ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୃଗଶିରା ଓ ପୁନର୍ବସୁ ମିଥୁନ ସେମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଚକୋଲେଟ, ସଂଖ୍ୟା 6, ଆରାଧନା ମା ଛିନ୍ନମସ୍ତା। କର୍କଟ ରାଶି, ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ସୋମବାର ଏବଂ ସକାଳ 10:55 ପରେ ରବିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଭାଗ୍ୟରେ, କର୍ମରେ, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିର ଭରଣା କରିବାରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ସମସ୍ତ ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା, ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଇପ୍ସିତ ପଦାର୍ଥ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ। କର୍ମରେ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା, ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ, ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କୃପା ଓ ପ୍ରମୋଶନ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁନର୍ବସୁ ଓ ଅଶ୍ଳେଷା କର୍କଟ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ସଂଖ୍ୟା 1, ଆରାଧନା ଭଗବାନ ଶିବ। ସିଂହ ରାଶି, ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର। ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅପରାହ୍ନ 4:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ପରିବାରରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ, ନିଜର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ବିବାଦ କିମ୍ବା ତାଙ୍କଠାରୁ ଅପମାନ ମିଳିପାରେ। ଉନ୍ନତିମୂଳକ କର୍ମରେ ବିଘ୍ନ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କର୍ମରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖାଦେବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିବ। କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କର ଉପହାସ ପାତ୍ର ହେବେ। ଅପରାହ୍ନ 4:45 ପରେ ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ବିଶେଷ କିଛି ସଫଳତା ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମନରୁ ଦୁଃଖ, କ୍ଲେଶ, ଶୋକ, ଅବସାଦରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟ ଏବଂ କର୍ମରେ କିଛିଟା ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ଓ ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ସିଂହ ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସିଲଭର, ସଂଖ୍ୟା 6, ଆରାଧନା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଧନ କ୍ଷତି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ପରିବାରରେ ମତାନ୍ତର ଏବଂ ଚାଲି ଚଳନ, ବ୍ୟବହାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବିବାଦୀୟ ହେବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସହ ବିବାଦ, କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେବେ। ମନ ଅସ୍ଥିର, ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ କ୍ଷତି ଅଧିକ ହେବ। କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଓ କର୍ମ ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ଓ ଚିତ୍ରା କନ୍ୟା ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ସଂଖ୍ୟା 4, ଆରାଧନା ମା ଷୋଡ଼ଶୀ। ତୁଳା ରାଶି, ଅପରାହ୍ନ 4:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ତତ୍ପରତା ଓ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଆପଣାଇବେ। ମାନସିକ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପରିଚିତ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ, ସହଯୋଗ ଓ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ହେବ। କର୍ମରେ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଓ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଏହାପରେ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ବିଶେଷ କିଛି କ୍ଷତି ନ ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମରେ କିଛି ବିଘ୍ନ ଓ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଶୁଭ ଅଶୁଭ ନ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ଅସ୍ଥିର ଓ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶାଖା ତୁଳା ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ସଂଖ୍ୟା 2, ଆରାଧନା ମା ଗାୟତ୍ରୀ। ବିଛା ରାଶି, ଅପରାହ୍ନ 4:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପରେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ଅପରାହ୍ନ 4:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟମ ଆୟ ଏବଂ କର୍ମରେ ସଫଳତା ଓ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଏହାପରେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା, ପରିବାରରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ
ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବିବାଦ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ପରିଚିତ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରେ ଅପମାନ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି, କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଓ ସହକର୍ମୀଙ୍କର ବିରୋଧର ଶିକାର ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ଦୀକ୍ଷା ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ସଂଖ୍ୟା 3, ଆରାଧନା ମା ବଗଳାମୁଖୀ। ଧନୁ ରାଶି ଅପରାହ୍ନ 4ଟା 45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା, କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଓ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ଏବଂ ବହୁବିଧ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ସନ୍ତାନମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦେଖି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିବ। ଏହାପରେ ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ସ୍ଥିତିରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ବା କର୍ମରେ କୌଣସି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ବିଶେଷ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ଧନୁ ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ସଂଖ୍ୟା 5, ଆରାଧନା ମା ତାରା। ମକର ରାଶି ଅପରାହ୍ନ 4ଟା 45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁଜନଙ୍କ କୃପା, କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିବେ। କୌଣସି ସଭା କିମ୍ବା ସଂଗଠନର ନେତୃତ୍ୱ ଦେବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଲଘୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆନ୍ତରିକତା ଅଧିକ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ। କର୍ମରେ ସଫଳତା ଶୀର୍ଷରେ ରହିବ। ଏହାପରେ ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ବିଶେଷ କିଛି ଅଘଟଣ ବା ଅସଫଳ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା, ପରିବାରରେ ମତାନ୍ତର ଏବଂ ସମ୍ମାନ ହାନି ଘଟିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶ୍ରବଣା ଓ ଧନିଷ୍ଠା ମକର ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳ, ସଂଖ୍ୟା 6, ଆରାଧନା ମା ଚଣ୍ଡୀ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ହେଉଥିବାରୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ, କୌଣସି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ହୃତ ଧନ ଫେରି ପାଇବେ। ମାଗି ମକଦ୍ଦମା ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ, ଭୂମି ଓ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ। କର୍ମରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା, ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରମୋଶନ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧନିଷ୍ଠା ଓ ପୂର୍ବଭାଦ୍ର କୁମ୍ଭ ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବାଇଗଣୀ, ସଂଖ୍ୟା 11, ଆରାଧନା ମା ବିମଳା। ମୀନ ରାଶି ଅପରାହ୍ନ 4ଟା 45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଓ ମାଗି ମକଦ୍ଦମାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ନଷ୍ଟ କିମ୍ବା ହଜିଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି, କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗିବେ। ଏହାପରେ ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥିତିରେ କିଛିଟା ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଓ କର୍ମରେ କିଛିଟା ସୁଫଳ ପାଇବେ ବା କିଛିଟା ଉପକୃତ ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରେବତୀ ମୀନ ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ସଂଖ୍ୟା 7, ଆରାଧନା ମା ତାରା। ଏ ଥିଲା ଆଜିର 12ଟି ରାଶିର ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ। ସମସ୍ତ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦିନଟି ଶୁଭ ହେବା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟି ଋଷ୍ୟାଦି କରି ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ଅଛି ପାଇବାର ସେମାନେ କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବାର ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କିଛି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମତ୍ସ୍ୟଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ ଗୌତମ ଋଷି ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦଃ ଅଦ୍ୟ ଦିବସ ଦିବସାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ସୁପ୍ରୀତୟେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ମନ୍ତ୍ର 178 ସଂଖ୍ୟକ ମନ୍ତ୍ର ଜପେ ବିନିଯୋଗ। ଯୋଉଠିକି ଥରେ ପଢିବେ ଓଁ ଐଂ ହ୍ରୀଂ ସୋମାୟ ନମଃ। ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସକାଳ 108 ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 108 ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଆଜି ତ ସମୟ ସରିଯାଇଛି।
ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖା ହବ ଠିକ ଏଇ ସମୟରେ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।